परम प्रेमय श्री ठाकुर अभिन्न सुंदर करमला चंद्र परम प्रेममय जगतर नाथ जगन्नाथ मोर नाथ सिना तुम्हें जगत रेणु जगन्नाथ नाम गुरुंकर गुरु परम ब्रह्म ही शिष्य पाई भगवान जगन्नाथ कृष्ण राम सबकि अंतरंग सन्यासी ठाकुरंकर जड़े बाबा थिले सन्यास थिले आबाल्य ब्रह्मचारी परम पूज्य त्रैलोक्य बाबा जड़े पुराणा सन्यासी ठाकुरंक सेवा कार्य सर्वदा तत्पर महादेव बाबा संगरे विभिन्न अंचल भ्रमण करी ठाकुरंक बाणी तत्व प्रचार करी बहु आनंद पाती भक्त को देखिले स्नेह आशीर्वाद अजाड़ी दियंती ठाकुरंक बहु लीला अनुभूति से पाइछंती तांको अनुभूति कथा पचारिले खूब खुशी हुई कही बसंती तांको अनुभूतिर किछि पद कथा ठाकुर बसी थांती बैठक करे परम पूज्य त्रैलोक्य बाबा तांको श्रीमुखरे कहते बाबा कहते ठाकुर बसी थांती बैठक करे संध्या 5टा बेल ठाकुरंक निकटरे मु थाए चामर पकाऊ थाए जने भक्त पहुँचला पुराणा अंतरंग भक्तटी खिदिरपुर डक रे कार्य करथिला बयस प्राय 30 किंबा 35 हम अल्प अल्प दाढ़ी और निश थाए दुर्गा पूजा समय पहुँचला क्षणी गोटे सुंदर कर्पूरमाल एवं गोटे जरीमिशा रजनीगंधा फुलहार ठाकुर गलारे पिंधाई देला किछि टंका भी ठाकुर हाथ में प्रणामी स्वरूप अर्पण कला तापर साष्टांग प्रणाम करी चरण सेवार लगिला ठाकुर पचारे क्यों रास्ता आसिलु से कहले पूरी रास्ता आसिली प्रभु ठाकुर पचारे एका एका ना आउ किए भक्त पचारे आज्ञा आमे 2 जन आसिलु ठाकुर कहले आउ जने कहीं भक्त पचारे आपण ठाकुर आड़ को आंगुली देखाई कहले प्रभु मु आपण सेति बेले कृष्णमा कहले अरे पुओ ठाकुर सब भक्त को जय माल्य पिंधाई आनंद हमें तापर भक्तटी पचारा ठाकुर 21,600 रे जो ठाकुर अच्छी आ ब्रह्मांड रे अपरूप धारण करी जे भक्तों सह एते खेलालीला करुछंती ताहा 1 ना 2 प्रभु ठाकुर हसी हसी उत्तर देले ब्रह्मांड रे ठाकुर एकमात्र केवल स्थूल और सूक्ष्म होई खेल करती यही कथोपकथन बेले कुल्लाड़र भक्त पद्मनाभ पंडा ठाकुर दर्शनाभिलाषी होई पहुँचले सेठारे ठाकुर से भक्त कहले हौ नित्यकर्म सार भक्तटी चलीगले निजर नित्यकर्म सारे श्री ठाकुर को प्रणाम करी 1900 ये कथार बुझा कहला भक्त कौन कहते ना मु 2 जन आसती ठाकुर बतले किए ना तुम्हें आ अर्थात ठाकुर पाखरे भक्तर पाखरे था जी कहे मु एका आसी ठाकुर कहे ताल तू मत भूली गलु जा से पर्व कथा भक्त गले से दिन कथा रहा पुनर्बार 1959 मसीहा चंदन यात्रा भौरी रात्र 11टा समय हम चंदन चाप को जीवा पूर्व ठाकुर टिके फलरस मणई कर जाती मुझे फलरस नहीं थोबी तेणे सुवर्ण बाबा आवाहन गीत आस हे खेल गान करी
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଗାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହ ପୁଲକିତ ହୋଇ ତନ୍ମୟତା ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ବହିବାରେ ଲାଗେ। ଭକ୍ତମାନେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗମନକୁ। କେତେବେଳେ ଠାକୁରେ ଚାପକୁ ବିଜେ କରିବାକୁ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ଚାପକୁ ଯିବେ। ଉପର ମହଲାରେ ଥିଲେ ନା, କେତେବେଳେ ଠାକୁର ଚାପ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଠାକୁର ଡାକିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫଳରସ ମଣେଇ ଦେଇ ବାୟା ଏଥର ତଳକୁ ଯିବା। ଠାକୁର ଡାକିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫଳରସ ମଣେଇ ଦେ, ବାୟା ଏଥର ତଳକୁ ଯିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଫଳରସ ମଣେଇ କରାଇଲି, ମୁଁ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ଠାକୁର ଡାକିଲେ, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବାବାଜୀ ଶୁଣିଲ। ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁ ତଳ ଘର ପୂର୍ବପଟ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ଖଳା ପାଖରେ ଥିବା ନଣ୍ଡା ବରଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା, ଚାରିଆଡ଼ ଆଲୁଅ, ଲୋକ ଏତେ ଗହଳି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ, ଆପଣ କିପରି ଯିବେ? ସମସ୍ତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ ବିଲ ଭିତରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯିବେ? ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁ ଚାଲିବାର କଥା ଚାଲିବୁ, ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ତୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଚାଲିଲି, ପଛେ ପଛେ ଠାକୁରେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭକ୍ତ, ଏତେ ଗହଳି ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ବରଗଛ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଅଛି। ଜଣେ ଲୋକ ବରଗଛ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୌଡ଼ିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଗଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦ, କେତେବେଳେ ହସ, ଠାକୁର ବି ତାକୁ କୋଳାଗତ କରି ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତଟି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଆସିଥିଲା, ଏ ସେଇ ଭକ୍ତ ନା? ଏଣେ ଗତ ରାତିରୁ ଉପାସରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ପରି ସେ ବରଗଛରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେମିତି ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଲୁହ ସିଙ୍ଗାଣି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ଚଦରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହକୁ ପୋଛିଦେଲି। ଚଦର ଓଦା ହୋଇଗଲା। ରାଗି ଯାଇ ଭକ୍ତଟିକୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲି, ଛି ଛି ରେ, ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ନାସନା, ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଅସନା କରିସାରିଲୁଣି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ପରା ଚନ୍ଦନ ଗଛକୁ ବାହାରିଛି। ଏଇ ଚନ୍ଦନ ଆଗରୁ ମୋ ଦେହରେ ବୋଳିଦେଲା, ଜାଣିପାରୁନାହିଁ? ଇଏ କ'ଣ ସିଙ୍ଗାଣି, ଇଏ କ'ଣ ଅସନା, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ। ତୁ ତାପରେ ରାଗୁଛୁ ଓଲଟି? ତୁ ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏଣେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗମନ ଭଜନ। ମୁଁ ନୀରବ ହୋଇଗଲି। କ'ଣ ଆଉ କହନ୍ତି? ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ କଥା। ନିଜର ଭାବ ତନ୍ମୟତା ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ବୁଡ଼ିଗଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ଚାଲ ଚାଲ, ଚନ୍ଦନ ଉତ୍ସବ ସାଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି। ଏଣେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗମନ ଭଜନ। ଆସ ହେ ଖେଳି ବସିବା ବୋଲା ଚାଲିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଳି ଧରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତକୁ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆରେ ତୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲୁଣି, ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ କରି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଭକ୍ତଟି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗଛ ଉପରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଉତ୍ସବ ଚାପଖେଳ ସବୁ ଦେଖୁଛି। କାଲି ତ ଡେଲାଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡ଼ି ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 12ଟା। ଏଣେ ତେଣେ ଲୋକ ଗହଳି, ଚାପ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଭାବିଲି ଗହଳି ଭିତରେ ଠେଲାଠେଲି ହୋଇ କାହିଁକି ଯିବି? ଯାଉ ଯାଉ ଯଦି ଡେରି ହେଇଯିବ, ଚାପ ଖେଳ ସରିଯିବ, ଚାପ ଭଲ କରି ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚାପ ଖେଳ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲି। ଚାପ ସରୁ ସରୁ 3ଟା ବାଜି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯିବି କ'ଣ? ଏଇଠି ରହି ଆଜି ଭଉଁରୀ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଭଲରେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ହସି ହସି କହିଲେ, ଓହୋ, ଏତେ କଷ୍ଟ କଲୁ,
ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ଆଜି ଭଲରେ ଭଉଣୀ ଦେଖିବୁ। ଭକ୍ତଟି ଠାକୁରଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଲା। ଠାକୁର ଆଳତୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଆଳତୀ ପରେ ଚନ୍ଦନ ଚାପକୁ ବିଜେ କଲେ। ଭକ୍ତଟିକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ ଚାପ ଉପରକୁ। ଆହା କି କରୁଣା ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁରଙ୍କର। ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଥାଏ, ଭକ୍ତ କରିଲା କି ସାଧନ, କମ୍ପିଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ। ଭକ୍ତରେ ତୋର ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୋର ବୈକୁଣ୍ଠ କରୁ ନାଦର। ସତରେ ଠାକୁରେ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ପାଗଳ ନ ହୋଇଯାଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସୁଦାମା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ସଖା କରି ନିଜର ଆସନରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭକ୍ତକୁ କିଭଳି ଭୁଲିବେ? ଧନ୍ୟ ତୁମେ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ସ୍ମରଣ କଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ। ଧନ୍ୟ ଠାକୁରେ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ।